बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि लाहौर दे विच एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक गरीब खानदान की औरत जिहड़ी आ ਉਹ लड़के वास्ते रिश्ता मंगण जाती है लड़की वालियां दे घर। लड़की वाला जिहड़ा घर हुंदा बहुत अमीर हुंदा, यानी उन्हां को काफ़ी जायदाद हुंदी आ, अरबपति हुंदे ने। ते वो जिसले रिश्ता मंगण जाती आ ते ਉਹਨੂੰ फिर ਉਹ गोली मार दिंदे ने, फायर मार दिंदे ने। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਨ। ਇਹਦਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ਫ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਫਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਫਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ ਅਬਦੁਰ रहमान, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਔਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਬਦੁਰ रहमान ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੌਮਾਨ, ਫੈਸਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਹਿਰੁਲ ਨਿਸਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ किरण का भतीजा हुंदा आमर, अरफान का बेटा, वो हुण प्यार करदा अब्दुल रहमान दी बेटी महरुल निसा दे नाल। जिस वेले दोनों एक दूजे नूं बहुत चाहते ने, प्यार करते ने, ते जिस वेले किरण नूं इस स्टोरी का पता लगदा कि मेरा भतीजा जिहड़ा आ आमर, ये उस लड़की महरुल निसा नूं अब्दुल रहमान की जिहड़ी हुंदी आ उहदे नूं चाहता, उहदे नाल प्यार करदा, उहदे नाल शादी करवाना चाहता। इन्हें फिर अपने भतीजे आमर नूं समझाया कि बेटा वो जिहड़ा साडा चाचा है अब्दुल रहमान बहुत नक चढ़ा जिहा, बहुत पैसे वाला ते बहुत अमीर आ। तूं उहदी बच्ची दे नाल शादी करवाउण तो बाज आ जा, जान दे वो बहुत अमीर ने, सानू उन्होंने रिश्ता नहीं देना हैगा। ते लेकिन उन्हें अपनी फुफ्फो नूं इन्ना मजबूर कर दिता। उधरों महरुल निसा जिहड़ी सी उन्हें भी उन्होंने मजबूर कर दिता भी तू रिश्ता पुछण साडे घर आ, क्योंकि दोनों आमर ते महरुल निसा एक दूजे नाल बेहद प्यार करते सी और शादी करवाना चाहते सी। ते इहदे विच फिर किरण नूं इन्हां ने मजबूर कर दिता भी तू रिश्ता पुछ। हुण अरफान जिहड़ा आ ये भरा आ किरण दा। किरण हुण अपने भतीजे वास्ते रिश्ता मंगण जांदी अपने चाचे दे घर महरुल निसा दा। जिस वेले उत्थे जांदी रिश्ता मंगण ते उहदे नाल उहदा किरण दा खामद काशफ ते किरण ते 3 बच्चे ये चले जाते हैं अब्दुल रहमान के घर महरुल निसा का रिश्ता मंगण वास्ते। हुण जिस वेले महरुल निसा का रिश्ता मंगण वास्ते उन्होंने घर पहुँच जाते हैं, वो वेखते ने, देख के ते हक्का बक्का हैरान रह गए। तो इन्हें गल की कि मैं अज अपने भतीजे आमर वास्ते तुहाडे कोलों महरुल निसा का रिश्ता मंगण आई हाँ। जिस वेले गल अब्दुल रहमान ने सुनी, उन्होंने फैमिली ने सुनी, तो उन्होंने ना इन्हों जी जिमें पंजाबी जी कहते गालां ना
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਅਰਫਾਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫੈਸਲ, ਨੁਮਾਨ ਤੇ ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ। ਉਹ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਯਾਨੀ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਰਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਗਾਈ ਬੁਝਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਆਵੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛਪੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸੀ ਬਿਫਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਰਨ ਨੂੰ। ਕਿਰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਅਪਰੋਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੇਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਗੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬਣੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਾਲ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਐਵੇਂ ਰਗੜੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।